नाटा हूँ जैव विविधता है। जैव विविधतार आम पढ़ी कौन प्रथम कथा थिला जे पृथ्वी जी जीव अच्छा जीव मान माने समान समान नुहति ना ना बुझे जीव मान पाखे कौन देखा जीव मान पार्थक्य देखा ना नहीं आम बही रे से पार्थक्य को कौन कर तीन प्रकार गोटे आकारगत जो भिन्नता देखा भिन्नता केते प्रकार कर तीन प्रकार गोटे आकारगत आउ गोटे कौन ना बयसगत आउ गोटे कौन ना आउ गोटे रंगगत है। जदि आम आकार कहवा से आकार रे आम जो क्षुद्र प्राणी गुड़ा कथा कहे क्षुद्र अणुजीव कथा कहे क्या कथा कहे क्षुद्र अणुजीव मान कथा कहे क्षुद्र अणुजीव को आम एत छोट जे आमको आम माइक्रोमीटर रे मापुचे कौन मापुचे आम जानी एक माइक्रोमीटर परीक्षा आसे एक माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर एक माइक्रोमीटर जगह 10 टू द -6 ठीक अच्छे तापर जिते आम कहे तिमी कथा है तिमी आउ रेडवुड तिमी आउ रेडवुड कथा कहला बेलू आम कौन पाचे ना तिमिटा दैर्घ्य 30 मीटर होता बेले है रेडवुड दैर्घ्य 100 मीटर अटे केते होची 100 मीटर है ना नहीं ठीक से बेले जो कहे शागुआन आउ टीक कथा कहे क्या कथा कहे शागुआन वो टीक तो ये मैंने कौन कर 100 रु 150 वर्ष है बंची रोच बुझेगा कथा 100 रु 150 वर्ष ये कौन बंची रोच शागुआन आउ टीक तो यहाँ आम कहला बयसगत पार्थक्य शागुआन आउ किए टीक मैंने 100 रु 150 वर्ष बंचुं है 100 रु 150 आमको शुणिकी आश्चर्य हम कौन ना कलिकता बोटानिकल गार्डन रे कौटी कलिकतार बोटानिकल गार्डन रे बोटानिकल गार्डन रे ना गोटे बट वृक्ष अच्छी कौन अच्छी बट वृक्ष ए बट वृक्षर है ये जो बट वृक्ष अच्छी ये बट वृक्षर बयस 200 वर्ष रु अधिका 200 वर्ष रु अधिक ना नहीं बट वृक्ष बयस के 200 वर्ष रु है अधिक बुझिपारा जदि आम कहवा क्या कथा कहवा क्या कथा कहवा कह तापर ये है मोर क्या कथा ना ये जो एतिक आसला ये केवल उद्भिद मान बयस कथा आम कहले है तापर आम जी प्राणी मान पाखक जो जावा आम कहवा गोटे कईछटे है किए ना गोटे कईछ ये हूँ कौन ना 200 वर्ष रु अधिक वर्ष बंचुची ना 200 वर्ष रु अधिक वर्ष बंचुला बेले मशा और माछी किए मशा और माछी है आदि कीट पतंग माने एमाने कौन होचंती एमाने कौन होचंती केते वर्ष बंचुंती अल्प केते वर्ष बंचुंती ना नहीं एमाने अल्प अल्प केते दिन है अल्प केते दिन बंचुंती बुझी पाला ना बुझी पालानी बे मन रहा ना मन रहा बाकी रहा रंग कथा कह रंग तो विभिन्न प्रकार अच्छी है जदि आम कह गोटे बगीचा को जीवा से बगीचा रे जो फूल माने अच्छी है फूल पत्र इत्यादि जो अच्छा है एमानकर रंग भिन्न भिन्न ना नहीं जदि आम कह बाघ कथा कहवा बाघर हलदिया शरीर उपरे कला रंगर है कला रंगर कौन लगी पटा पटा दाग अच्छी ना नहीं
ବେଶ ମାନୁଛି। ବେଶ ତମେ ମାନୁଛି ତ? ହୁଁ। ତାପରେ ଯିବା ଜୈବ ବିବିଧତା। ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା ତିନିଟା କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। କେତେଟା କଥା ମନେ ରଖିବା? ଜୈବ ବିବିଧତା ହେଲା, ଜୈବ ବିବିଧତା ଲାଗି ଆମକୁ କେତେଟା କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ? ତିନିଟା। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ପରିବେଶଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ହେଇଥିବ। କଣ ହେଇଥିବ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ପ୍ରାକୃତିକ ହେଲା, ସମସ୍ତେ କଣ ହଉଥିବେ ନା ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବେ, ବୁଝିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଥିବେ। କିଏ ଥିବେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଥିବେ, ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଥିବେ, ଜୀବ ଥିବେ, ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଥିବେ। ଆଉ କଣ କେମିତି ରହୁଥିବେ ନା ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ। କଣ କରୁଥିବେ? ଏକତ୍ର ରହୁଥିବେ। ଯଦି ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାରର କଥା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଆମେ ଲେଖିଦବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ତା ଡେଫିନେସନ ଆମେ ମନେ ରଖି ପାରିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? କଣ ତିନି ପ୍ରକାର ହେଲାରେ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ଆକ୍ୱାରିୟମ ଯୋଉ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆକ୍ୱାରିୟମ ଭିତରେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗ ରଖିଦେଲି, ସେଇ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଭିତରେ ମୁଁ ମାଛ ରଖିଦେଲି, ସେଇ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଭିତରେ ମୁଁ କାହାକୁ ରଖିଲି? କାହାକୁ ରଖିଲି? କାହାକୁ ରଖିଲି? କୁମ୍ଭୀରକୁ ରଖିଦେଲି। ଆକ୍ୱାରିୟମ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହେଲା। ଯଦି ରଖିଦେଲି ତାହେଲେ କଣ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଜୈବ ବିବିଧତା ହେଲା କି? ହେଲା କି? ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପରିବେଶଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ। ପରିବେଶ ମୁଁ ବନେଇଛି। ପରିବେଶ କିଏ ବନେଇଛି? ପରିବେଶଟା ମୁଁ ବନେଇଛି। ତେଣୁ କରି ସେଟା କଣ ହବନି? ଜୈବ ବିବିଧତା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ରହିଲେ ତାହେଲେ ବି ହବନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ହଉଥିବା ଦରକାର। ମନେକର କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ କେବଳ ହେଲା, କେବଳ କିଏ ରହୁଛି ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଛନ୍ତି, କେବଳ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାହବ କି? କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ହଉଥିବା ଦରକାର ନା ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶାଳ ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ, ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଆମର 10 ମିଟର 100 ମିଟର ଛାଡିକି ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି, ହେଲା, ଆଉ କେହି ଜୀବ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି। ତ ସେଇଟା କଣ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାହବ କି? ନା, କାରଣ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ କଲେ। ବୁଝିଲା? ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ବାଘ ପାଖରେ ହରିଣ ଯାଇକି ବାସ କରିବ। ବାଘ ପାଖରେ ହରିଣ ବାସ କରିପାରିବ ନା? ସେ ଜଙ୍ଗଲ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବା, ବୁଝିପାରିଲ କଥା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଜୈବ ବିବିଧତା କାହାକୁ କହିବା ଆମେ? ନା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ, କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ, ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ, ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା ନା କଥା, ନା ମନେ ରହିଲା? କଣ କହିଲେ ଆମେ? ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ ନା ଜୀବ ମାନଙ୍କ ବିବିଧତା। କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଜୀବ ମାନଙ୍କ ବିବିଧତା। ବୁଝିପାଇଲ? ଜୀବ ମାନଙ୍କ ବିବିଧତା। ଆଉ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବାୟୋଡିଭରସିଟି। ଇଂଲିଶରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ ଆରେ? ବାୟୋଡିଭରସିଟି। ହେଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଆମର ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ, ହେଲା, କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଳେଇ ଆସେ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଆମ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଇଂଲିଶ ଫର୍ମ ଟା କଣ, ତମେ କଣ ଲେଖିବ? ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ବା ଡିଭରସିଟି। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ କଥା ନା ବୁଝି ହେଲା? ଆକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବା ନା ଜୀବ ଜଗତର ବିବିଧତା ଏସବୁ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ହ୍ୱାଇ।
ଜୈବ ବିବିଧତା କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକି ଜୈବ ବିବିଧତା ଆମ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖା ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଆ ପାଇଁ ଦିଟା କାରଣ ଅଛି କେତେଟା କାରଣ ଅଛି ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦିଟା ଅଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଭିନ୍ନତା କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଭିନ୍ନତା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଭିନ୍ନତା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଭିନ୍ନତା ଆଉ ଗୋଟେ ମାରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମାରିବୁ ଦେଖ କଣ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଭିନ୍ନତା ବୁଝିପାରିଲ କଥା ନା ବୁଝିପାରିଲାନି ହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା କଣ ନା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ ହେଲା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ ଏତିକି ହେଲା ଏଇ ଦିଟା କାରଣ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବାୟୋଡିଭର୍ସିଟି ବା ଜୀବ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭିନ୍ନତା କଣ ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ନଦୀ ଅଛି ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ପାହାଡ ଅଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପାହାଡ ଅଛି ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗରମ ସହ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ଜଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଟେଜ ରହିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ମରୁଭୂମି ଅଛି ତ ମରୁଭୂମି ଯାପାର ଅଛି ସେମାନେ ପୁରା ଜଳ ସହିତ କଣ ଦୁଶ୍ମନୀ ରଖୁଛନ୍ତି ଜଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜଳ ପାଇ ସେ ପୁରା ଗୁଡ ତଳେ ହାତ ତଳେ ପଡିକି ଜଳକୁ ନେଇଯିବେ ହଁ ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ପଡିଆ ନା ହଉ ନା ସାର କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୁଲା ଆଉ ତ ନଉନି ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲା କଥା ନା ବୁଝିପାରିଲାନି ନଦୀ ପାହାଡ ଆଉ ମରୁଭୂମି ତିନିଟା ପଳେଇଲା ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତୁଷାରାଞ୍ଚଳ ହେଲା ତୁଷାର ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ବା ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତ ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନତା ଦେଖା ହଉଛି ପରିବେଶ ତେଣୁ ସେଠିକାରେ ରହୁଥିବା ଜୀବ ମାନେ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉ ଅଛି ହ ନାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଭାଲୁ କଥା କହିବା ହେଲା ଆଉ ଆମର ଆମ ଏରିଆ ଭାଲୁ କଥା କହିବା ପାହାଡରେ ରହୁଥିବା ଭାଲୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ପଡିବ କଣ ନା ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ଭାଲୁ ରହିବ ହେଲା ସେ ଭାଲୁ ପୁରା ବରଫ ସହିତ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଇଥିବ ତମେ ତା ଉପରେ ଯାଇ ବସିଥିବ ବରଫ ବୋଲି ଭାବିକି ବରଫ ବରଫ ଭଳିଆ ବେଶୀ ପୁରା ଶୋଇଯାଇଥିବ ଧଳା ଟା ହେଲାନି ତମେ ତାପରେ ବରଫ ବୋଲି ଯାଇକି ଭାବିକି ବସିଯାଇଥିବ ଚେୟାର ବରଫ ଚେୟାର ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତମ ଲାଗି ରଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ଦେଖି ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲିବ ଟିକେ ଟିକେ ତଥାପି ତମେ ବସଛ ତମେ ଭାବୁଛ କଣ ବରଫ ସ୍ଲାଇଡ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡା କଣ କହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ଆସେ ନା ବରଫ ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଖସେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ କଥା ଆଉ ତମେ ଭାବିବ ସେଇଆ ତାପରେ ଦେଖି ସିଷ୍ଟମ କଣ ହବ ନା ଏକଦମ ପରି ସେ ଉଠି ପଡିବ ତମ ଉପରେ ଛିଟକେଇ ଦବ ଡିଆ ମାରିଦବ ତମ ଉପରୁ ବୁଝିଲା ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହାର ବାପାର ବାପା ଏଟା ହଉଛି ଭାଲୁଟା ଆମ ଭାଲୁ କଣ ଆମ ଭାଲୁ ଦିନରେ ବାହାରିବନି ରାତିରେ ବାହାରିବ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଲୁ ଯିଏ ହେଲା ସିଏ କଣ ହବ ରାତିରେ ବାହାରିବ କୋଉଠୁ ବାହାରିବ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା ହଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଭାଲୁ ଅଛି ସେ ରାତିରେ ବାହାରିବ ତମେ ଚାଲିଥିବ ତମ ସାରା ସିଏ ଚାଲିଥିବ ସେ ଗୁଡ ଦିଟା ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦବ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ତମେ ସେ ଆସି ସିଏ ତମକୁ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ ତାପରେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ହେଲା ସତ କଥା କହୁଛି ମିଛ ନୁହେଁ ଯଦି ତା ପେଟ ଫୁଲ ଅଛି ତ କୁଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେଇ ତମେ କହୁଥିବ ଆଉ ଭଲ ନା ସବୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବ ଇଏ ହବ ସିଷ୍ଟମ ବୁଝିପାରିଲ କଥା ବୁଝିହେଲା ନା ହଁ ଏଇଟା ସତରେ ହେଇଛି ହେଇଛି ଏରକ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଜଣେ ତାର ଆସୁଥିଲା ହଉଛି କୋଉଠି ପାକୁଡି ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଆସୁଥିଲା ହେଲା ସିଏ ତାର ଟିକେ ମାଲ ପାଣି ବାଡେଇ ଦେଇଛି ବାବର ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଣୁ ସିଆଣୁ ଭାଲୁ ଆଉଛନ୍ତି
ହେଲା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମର ରାତି 8-9ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଭାଲୁ ଶିଆଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଆଣ ବାବୁରାମ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ଶିଆଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଆଣ ବାବୁରାମ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିଆଳ ଆଉଛନ୍ତି, ଇଆଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ, କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେଇଗଲେ। ଭାଲୁଟା ତାଙ୍କୁ ନ ମାରି ଭାଲୁ ପଳେଇଗଲା। କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଆଜି ମତେ କୁଣ୍ଡେଇଲାଣି। ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଭାଲୁ ତାର କିସ କରୁଛି ନା ହଉଛି ଆମର ଖାଲି ଛେପ ପକଉଛି ତା ଉପରେ। କାରଣ ସିଏ ଡରିଗଲାଣି ନା କାଳେ ଇଏ ପିଟି ପାଟି ଦବ କଣ କରିବ। ଭାଲୁ ଡରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଡରୁନି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ତା ଦେହ ସାରା ସବୁ ପୁରା ଫଳି ଯାଇଛି। ଫଳିଲା କେନ ସିଏ ଡାକୁଛି କାହାକୁ କହନି ସିଏ ଯେ ସାଙ୍ଗ ମନେ ରଖିଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଭେଟ ହେଇଥିଲା ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକୁଛି। ସିଏ କହୁଛି ବେ ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିରେ ଯାଇନି। ବେ ମିଛ କହୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା। ତ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ କରି ହେଲା ଭାଲୁକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଟିକେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହିବ ହେଲା। ହଁ ନହେଲେ ନାଇଁ ସେ ବେତରା ମେତରା କରିଦବ। বুঝতে পারিস বুঝতে পারিস কি নাই ହେଲା ତ ଆମେ ଏଠି ଭାଲୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦବା ଛାଡ। ହଁ ବହୁତ ଦେଲେ ଭଲ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ବାୟୋଡିଭର୍ସିଟି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଇଲା ଆମର କଣ ବାୟୋଡିଭର୍ସିଟି ପରେ ଆସିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ହଁ? ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ ଯଦି ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଦାରୁନିକ ତତ୍ତ୍ୱ କହିବା କାହା କହିବା ଦାରୁଇନି ହେଲା। ଦାରୁନି କେବେ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ତମର ଦଶମ ଅଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ନମୁନା ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଦାରୁଇନ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ଘୋଡା ଥିଲା। କିଏ ଥିଲା ଘୋଡା ଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଘୋଡା କଣ କଲେ ନା ରେଣ୍ଡମ ଖାଇଲେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ ହେଲା। ଘୋଡା ମାନେ କଣ କଲେ ଖାଇଲେ ରେଣ୍ଡମ। ଘୋଡା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଖାଇକି ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ହେଲା ଯେତିକି କଣ ଅଛି ଗଛ ଅଛି ଏ ଗଛର ତଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଘୋଡା ଯେତିକି ବାଟ ଯା ପାଉଛି ସେତିକି ବାଟ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖାଇଦେଲେ। ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ସେ ଗଛ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏକଦମ ଏମୁଣ୍ଡ ଶେଷ କଲେ ସେ ବି 2 ଦିନ ଭିତରେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ କଥା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଇବା ସାରିଦେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟାର ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲର ହେଲା ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ ବାଲା ଗଛ ସବୁ ଖାଇଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥିଲା ବୋଧେ କଣ ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିନି ଏଟା ଦାରୁନିକି ପଚାରିଲେ ସେ ତାର କହିବେ। ବୁଝି ହେଲା କଥା। ତ ସେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଭିତରେ କଣ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡକୁ ହେଲା ଗଛରେ ଆମର କଣ ଆଉଥରେ ପତ୍ର ହେଇଥିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଏଲା ଗଛର ପତ୍ର ହେଇନି 2 ଦିନ ଭିତରେ କେন ଗଛର ପତ୍ର ହବ। ବୁଝିଲା ତ ଇଏ କଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଗଛର ପତ୍ର ହେଇ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା କିଛି ଘୋଡା ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଆମର ଦରକାର ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଯିବା ଖାଲି। ଆଉ କିଛି ଘୋଡା କଣ କଲେ ନା ମୁଣ୍ଡ ବଢେଇଲେ ଉପରକୁ ହେଲା ଉପରେ ଯୋଉ ସବୁ ପତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ ସେମାନେ ଘୋଡା ହେଇକି ରହିଗଲେ। ଯୋଉମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବଢେଇଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ହେଲା ସେ ଲମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବାଲା ହେଇକି ବାହାରିଲା। ବୁଝିଗଲା କଥା ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବଲକୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ବୁଝିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୂଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଛର ପତ୍ର ହେଇନି ହେଲା। ତେଣୁ କରି କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବଢେଇଲେ ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଗଲା। ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବଢେଇ ଦେଲେ। ବଢେଇ ବଢେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟା ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି। ବୁଝିପାରିଲ କଥା ନା ବୁଝିପାରିଲ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଘୋଡା ବୋଲି କହିଲେନି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲେ ଜିରାଫ ବୋଲି।
ହେଲା ଏଟା କିଏ କହିଲେ? ଡାରୱିନ କହିଲେ। ଡାରୱିନ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ ଆମକୁ ହେଲା, ଡାରୱିନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଣ କଲେ ମୂଷା ଧଇଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଖାଲି ମୂଷା ଧରିବା ହେଲା। ମୂଷା ଧଇଲେ ଲାଞ୍ଜ କାଢିଲେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ। ଦେଇ ତା ଛୁଆ ହେଲା ସେ ମୂଷାର ଛୁଆ ହେଲା। ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବା କ୍ଷଣି ତା ଲାଞ୍ଜ କାଢିଦେଲେ। ତା ଛୁଆ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତା ଲାଞ୍ଜ କାଢିଦେଲେ। ତା ପୁଅକୁ ବି କହିଦେଲେ ଇଏ ତାପରେ ଇଏ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି କହିଦେଲେ ଯେ ହଉଛି ମୂଷା ହବ ତା ଲାଞ୍ଜ କାଟିବୁ। ସିଏ ବି ସେଇଆ କଲା। ମୂଷା ହେଲା ଲାଞ୍ଜ କାଢିଲେ। ଦେଇ କହିଲେ ଡାରୱିନ ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ଡାରୱିନ କି କେବଳ ମିଛ ଡାରୱିନ ତ ମିଛ କହୁଛ ବୋଲି ହେଲା ତାଙ୍କ ଦି ପିଢି ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ମୂଷା ହେଲା ଲାଞ୍ଜ କାଢିଲେ। ଚିନ୍ତା କର ସେ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୂଷାଙ୍କର କଣ ହଲଚଲ ହଲଚଲ ଚାଲିଥିବ। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ ସେ ଏରିଆ ସାରା ମୂଷା ରହୁଥିବେ। କହିଲେ କଣ ନା ଏତେଟା ପିଢି ମୁଁ ମୂଷାର ଲାଞ୍ଜ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବି ହେଲା ଲାଞ୍ଜ କଟା ମୂଷା ଏଯାଏଁ ହେଲେନି। ତମେ କହୁଛ କେন ଜିରାଫ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ହଁ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ ଅଛି ହେଲା ଜେନେଟିକ ଚେଞ୍ଜେସ ଅଛି ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଟା କଣ ହେଇଛି ନା ବାନରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ବାନର। ତାମାନେ ଆମେ ବାନରକୁ ଆଣିକି ରଖିବା ତାର ଯୋଉ ଛୁଆ ହବ ତାକୁ ବି ପୁଣି ରଖିବା ହେଲା। ତାକୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ ମଣିଷ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବ। ହବ କି ତମେ ରଖୁଛ ତ ରଖ। ବହୁତ ହେଲା ଏଟା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବୁଝିପାରିଲ କଥା ନା ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଦିଟା କାରଣ ଗଲା କି ଆମେ କଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ହେଲା ବା ଜୀବ ଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖା ହଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦର ଗୋଟେ ପରିଣତି ଅଟେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଜୀବ ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ହଉଛନ୍ତି? କଣ ହଉଛନ୍ତି ରେ ବିଲୁପ୍ତ। ବିଲୁପ୍ତ ହବାର କାରଣ କଣ? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ବୁଝିପାରିଲ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ସରକାର ନିୟମ କଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଏକ ଆମର ଏକ ହେଲା ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର 10 ହବେ ମାନେ ଏକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଶୂନ ବସିଦେଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଶୂନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶୂନ ବସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲା କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି କିଛି ଜୀବ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ତାପରେ ଦେଖି ଆସିଲା କଣ ନା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେତେ ମନେ ରଖିଥିବ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ହେଲା ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ହେଲା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହିଁବା ତ 15 ଲକ୍ଷ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ। ତ ଯଦି ଜଣେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ 15 ଲକ୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସିଏ ବୋଧେ ମରି ସାରିଲା ପରେ ତା ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା ଆସିବ ବୋଧେ ଦେଖିବେ ତଥାପି ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ ହଁ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁକରି କଣ କରାହେଲା ନା ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା। କଣ କରାଗଲା? ତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଯୋଉ କରାଗଲା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କେମିତି କରାଗଲା ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଥିଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଥିଲା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଲା ଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି କଣ କରାଗଲା ନା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭିତ୍ତି କରି କଣ କରାଗଲା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ କଥା ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଗୁଣ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ନା ୟା ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଧରି ନବା ସେ ଶ୍ରେଣୀର ଯେତିକି କମ ଥିବେ ସେ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିଦେଲେ ପାଇଯିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜୀବଟା ଏଇଆ
ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ନ କରିବା ତାହେଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଥିବ। ଛତା ଫାଟି ହେଇଥିବ, ଚପଲ ଘୋରି ହେଇଥିବ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ କଥା? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜୀବମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା, ୟାକେ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଟାକ୍ସୋନୋମି। କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଟାକ୍ସୋ ଟାକ୍ସୋନୋମି। ବୁଝିପାରିଲ କଥା? ଏ ଟାକ୍ସୋନୋମି ଯୋଉ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ, ଏ ଟାକ୍ସୋନୋମିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ। କଣ? ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଟାକ୍ସୋନୋମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିପାରିବ ନା? ମନେ ରହିଲା ନା ସଂଜ୍ଞା? ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଟାକ୍ସୋନୋମିର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଟାକ୍ସୋନୋମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଚିହ୍ନିବ, ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବ ସହଜରେ। ଆଉ ଥରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବ? ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବ। ନା ବୁଝି ହେଲାନି? ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କରିବ? ଅଧିକ ଜାଣିବ। ମନେକର ତମର ଜଣେ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଛି, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମନେକର ଆସିଛି, ତାର ନାଁ ହଉଛି ପେଞ୍ଚୁ। କଣ? ପେଞ୍ଚୁ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପେଞ୍ଚୁକୁ କଣ କରିବ? ପେଞ୍ଚୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବ ଯେ ହଁ ୟା ନାଁ ହଉଛି ପେଞ୍ଚୁ। ତାପରେ ଦି କଣ କରିବ? ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆଣିବ ଯେ ଇଏ କଣ କରୁଛି, କେରମ ପଢୁଛି, କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଦି କଣ କରିବ? ନା ତାର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଣ କିପରି ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଟା କଣ ଅଛି ଆଗରେ ଜାଣିବ। ତାପରେ ଦି କଣ କରିବ? ନା ତାପରେ ଦେଖିବ ତା ଭଳିଆ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର। କିଛି ବୁଝି ହେଲା ନା କଥା ନା ବୁଝି ହେଲାନି? ଏଇ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା, ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ 4ଟା। ତା ସହିତ ଏ ଟାକ୍ସୋନୋମି କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଇକୋଲୋଜି। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? କଣ କହୁଛେ? ଏଗ୍ରିକଲଚର। ତ ଇଂଲିଶ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା ସତରେ। ତାପରେ ହେଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯାହାକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ। ଇଏ ସବୁ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ? ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ କଣ କରିବା ନା ଗବେଷଣା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ? ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆ ବିଷୟରେ ପଢିବ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ? ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ତାପରେ ଦି କଣ କରିବା? ଆମେ ନା ଗବେଷଣା କରିବା। ଗବେଷଣା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗବେଷଣା କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆର ପରିଚାଳନା କରିବା। ପରିଚାଳନା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କଣ କରିବା? ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏ ସବୁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିନା ବା ଏ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବିନା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ।
ବୁଝିପାରିଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବିନା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଟାକ୍ସୋନୋମିକୁ ପଢିବା ଦରକାର। କରିପାରିଲେ ତାପରେ ଦେଇକି ଆସିଲା କଣ ନା ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସ୍ୱିଡେନର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। କୋଉଠିକା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ? ସ୍ୱିଡେନର। ହେଲା କେମିତିକା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ? ବାସ୍। ଏଇଟା ମନ ଦେଇକି ତୁମେ ଶୁଣନ୍ତ ନା କାହିଁ କହୁଛ ସୁନାମ ଧନ୍ୟଟା ଯାହା ମନେ ରଖିଛ ଭଲ କଥା। ହେଲା ସ୍ୱିଡେନର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି କଣ? କିସେ ମନେ ରଖିଛ ତ ସ୍ୱିଡେନର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍। ଲୋକ ଲୋକ କୋଉଠିକା ଲୋକ ସ୍ୱିଡେନ ହେଲା ନାଁଟା ହେଲା କଣ କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଲିନିୟସ୍। କ୍ୟାରୋଲସ୍ ଇଏ ବାବୁ ଜଣ କଣ କଲେ ନାଇଁ ଆଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜନକ। କାହାର ଜନକ କହୁଛେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଜନକ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଜନକ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବଦଳରେ ଆମେ କଣ ଜୀବ ଲେଖି ପାରି ନଥାନ୍ତେ? ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାନି କାହିଁକି ଏଟାକୁ ଆମେ ଲମ୍ବା କରିବା ଯେତେ ଲମ୍ବା କରିବା ସେତେ ଭଲ ବୁଝିପାରିଲ ଲଙ୍କୁଶ ଲେଖା ହଉଛି। ହେଲା ତ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ର ଜନକ। ହୁଁ ଇଏ କ୍ୟାରୋଲସ ବାବୁ କଣ କଲେ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ମିଶନରେ ବାହାରିଲେ କୋଉଥିରେ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ମିଶନ କଣ ନା ଯେତିକି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଯେତିକି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଧରିଲେ ନାମକରଣ କରିଦେଲେ। ହୁଁ ତ ଇଏ ନାମକରଣ କଲେ କଣ କଲେ ନାମକରଣ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ସବୁ ଦେଲେ ତ ଇଏ ତ ନାମକରଣ କଲେ ସେଇ ନାମକରଣକୁ ଆମେ ମାନି ନବା ଲାଗି କଣ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ମାନି ନବା କି? ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଲା କଣ ସିଷ୍ଟମା ନେଚୁରେ କଣ ସିଷ୍ଟମା ହେଲା ଦେଖି ଏ ପୁସ୍ତକ ଟାକୁ ସେ କଣ କଲେ ଦେଲେ ICBN କୁ କାହାକୁ ଦେଲେ ICBN ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟର ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଡ ଅଫ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ବାଇନୋମିଆଲ ବାୟୋନୋମିଆଲ ନା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହେଲା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହେଲା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ହେଲା ନୋମେନକ୍ଲେଚର କଣ ବୁଝିପାରିଲ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଡ ଅଫ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କଣ କିଛି କହୁଛି ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ମତେ ପଚାରି ପାର ତ ICBN ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓଡିଆ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାଣିଥିବ ଯଦି ଭଲ କଥା ମୋର ଯେହେତୁ ଆଶା ବର୍ଷ ତମେ ଜାଣିନଥିବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିଥିଲ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବିକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହେଲା କଣ ଜୈବିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବିକ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ ନାମକରଣ
ନିୟମାବଳୀ। ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ହେଲା ଇଏ ଆଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡାକ 3ଟା ଶବ୍ଦ କଲେନି, 5ଟା ଶବ୍ଦ କଲେନି କିମ୍ବା 4ଟା ଶବ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଇଏ 2 ପାଖରେ ଅଟକିଗଲେ। ବୋଧେ 1 2 ହିଁ ଶିଖିଥିଲେ। ଇଏ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡାକ ସବୁ 2ଟା ଶବ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ହୁଁ। ଯେହେତୁ 2 ଶବ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2 କୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବାଇ ବୋଲି। ବାଇ ମାନେ 2, ଟ୍ରାଇ ମାନେ 3, ଟେଟ୍ରା ମାନେ 4, ପେଣ୍ଟା ମାନେ 5, ହେକ୍ସା ମାନେ 6, ହେପ୍ଟା ମାନେ 7, ଅକ୍ଟା ମାନେ 8, ନାନୋ ମାନେ 9, ଡେକା ମାନେ 10। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ମନୋ ଡାଇ ନା ମନୋ ବାଇ ଟ୍ରାଇ ଟେଟ୍ରା ପେଣ୍ଟା ହେକ୍ସା ହେପ୍ଟା ଅକ୍ଟା ନାନୋ ଡେକା। ନାନୋ ଡେକା। ହୁଁ। ତ ବାଇ ହଁ ଯେହେତୁ ସେ ଏମିତି କଲେ ତ ଆକୁ ଆମେ କହିଲେ ବାଇ ନୋମିଆଲ ବୋଲି। କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ବାଇ ନୋମିଆଲ। ବାଇନୋମିଆଲ କୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଦ୍ୱିପଦ। କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଦ୍ୱିପଦ ହେଲା। ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦ୍ୱିପଦ ନାମକରଣ ବୋଲି ଆକୁ ଆମେ କହୁଅଛୁ। ମନେ ରହିଲା କଥା ନା ମନେ ରହିଲା? ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡାକ 2ଟା ପଦ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପଦଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଦଟା କଣ କଲା ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜାତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଲା। ପ୍ରଥମ ପଦ କାହାକୁ ବୁଝାଇଲା? ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ପ୍ରଜାତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଆମର ଜାତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା କଣ ଆମର ଜାତି। ତେଣୁ ଇଏ କିଛି କଣ କଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଜାତି। ଏଥିରେ କଣ ହେଲା? ଜାତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ନା କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ ଏତିକି ବାଟ ଯାଏ? ନୋ ଡାଉଟ। ଏସବୁ ନାମକରଣ କଲେ ଯୋଉଟା କି ତମ ଲାଗି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଲା ବାଘ। ବାଘଟାକୁ ଆମେ କହିଲୁ କଣ ନା ଫେଲିସ ଓଡିଆ ଲେଖିବା ଫେଲିସ ଟାଇଗ୍ରିସ। ଫେଲିସ ଟାଇଗ୍ରିସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାଘ ପ୍ରଜାତିର ଯୋଉମାନେ ବି ରହିବେ ହେଲା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ କଣ ଲାଗିବ? ଫେଲିସ। ଏଇ ଫେଲିସ ଟା କଣ ନା ଫେଲିସ ଟା ହଉଛି ପ୍ରଜାତି। ଟାଇଗ୍ରିସ ଟା କଣ? ଟାଇଗ୍ରିସ ଟା ହେଲା ଜାତି। ସାନ କିଏ ନା ଜାତି ସାନ। ତ ସାର୍ ପ୍ର ଲାଗିଛି ପରା। ହଁ ପ୍ର ଲାଗିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା। ପ୍ରଜାତି ହେଲା ବଡ। ପ୍ରଜାତି ଭିତରେ ଆସିବ ଜାତି। ବୁଝିହେଲା? ନାମକରଣର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ କିଏ ନା ଜାତି। ମନେ ରଖିଥିବ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ କିଏ? ନାମକରଣର ଯଦି ଆମେ କହିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଆମର କିଏ ନା ଜାତି। ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଜାତି ହିଁ ହଉଛି ନାମକରଣର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଲା। ବଢିଆ କଥା। ବାଘ ପରେ ଗଲା କୋଉଠିକି? ବାଘ ପରେ ଆମେ ଯିବା ହେଲା ନା ବିରାଡି। କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ବିରାଡି ହେଲା। ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫେଲିସ ଡୋମେଷ୍ଟିକା ହେଲା। ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଏନିମାଲ ଆମେ ଯାହା ପଢିଛୁ। ଡୋମେଷ୍ଟିକ ମାନେ ହେଲା କଣ? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଯେହେତୁ ବିରାଡି ଟା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ତେଣୁ ସେ ହେଲା ଡୋମେଷ୍ଟିକା। ହୁଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଫେଲିସ ଡୋମେଷ୍ଟିକା ପରେ ଆମେ ଗଲେ ଅ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ। କଲରା ପତରିଆ ବାଘ। କଲରା ପତରିଆ ବାଘରେ କଣ ହେଲା? ଫେଲିସ ହେଲା। ଆପଣ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଫେଲିସ ଫେଲିସ ପାରାଡସ୍। ଫେଲିସ ପାରା ହେଲା ପାରାଡସ୍। ଫେଲିସ ପାରାଡସ୍। ମନେ ରହିଲା କଥା? ହୁଁ। ଆଉ ରହିଲା କି ଆମର ବାଘ ଗଲା, ବିରାଡି ଗଲା, କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଗଲା, ସିଂହ ହେଲା। ସିଂହକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ? ଆପଣ କହୁଛେ ଫେଲିସ ଲିଓ।
ଲାୟନ ମାନେ ସିଂହ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ଏବେ ପଳେଇଲା ଫେଲିସ୍ ଲିଓ। ଫେଲିସ୍ ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲ? ହୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା ତମର। ଗୋଟେ ହେଲା ବର ଗଛ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପଳେଇ ଆଉଛି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ବର ଗଛ କଥା, ତାହେଲେ ବର ଗଛକୁ ନା ନା ହେଲା ବର ଗଛ ଯୋଉ ଅଛି ହେଲା, ବର ଗଛ ଟା କଣ ହଉଛି ନା ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫାଇକସ୍। ସେଟା ବେଙ୍ଗଲ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି, କଲିକତା ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଯୋଉ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚି, ତାମାନେ କଲିକତାରେ ବା ବେଙ୍ଗଲରେ ବରଗଛର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହୁତ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ବରଗଛ ଟା ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଇଛି, ତ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍। ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍ ହେଲା। ଛୁଆ ଅଧିକାଂଶ ଛୁଆ ଏଇ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ତମେ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ। ମୋ ଜିଦୁର ଆଶା ଓ ଭରସା। କାହିଁକିନା ବରଗଛକୁ ଲିଙ୍କ ଆମେ କରିଛେ କଲିକତା ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ସହିତ ହେଲା। କଲିକତାଟା ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଟା ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଯେବେ ଯେବେ ବରଗଛ ଆସିବ, ସେବେ ସେବେ ତମ ବେଙ୍ଗଲ କଥା ମନେ ପଡିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ବି ତମେ ଯଦି ମନେ ନ ରଖି ପାରିଲ, that means that is the problem of genetic ଜିନିୟ ଦୋଷ, ଯେ ତମର ଭୁଲି ଯିବାର ଗୁଣ ଅଛି। ଖାଲି ଭିଲିୟନ ଭଳିଆ ମାରିଲେ କିସ ହବ? ଭିଲିୟନ ହେଇତ ହବ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରୁ। କାହାକୁ ପୂଜା କରୁ? ଯେହେତୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫାଇକସ୍। ଏଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍ କଣ? କିଏ କହିବ? ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହଁ କରେକ୍ଟ, ଫାଇକସ୍। ମୁଁ କହୁଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେ ବୋଲି, ମୋ ଛୁଆ ହେଇକି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା, ଆଉ ତମକୁ ତ ଛାଡ। ବରଗଛ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍ 100 ଥର କହିଛି ହେଲା। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ହେଲା କଣ? ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଅସ୍। ଦେଖିଲ ନା କଥା ହେଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯେ ଛୁଆ ମାନେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି, ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟା କୋଉଠି ଆଉ ତମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଟା କୋଉଠି, ସେ ସବୁ ମତେ ଜଣା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ କଥା, ଖାଲିଟାରେ କହୁଛି ବୋଲି ଭାବିବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ହେଲା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ମାନେ ମଣିଷ ହେଲା, ମଣିଷ ହଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ମଣିଷ ହେଲା କଣ? ଆମର ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ମଣିଷକୁ, ଭଲ କଥା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ କି? ମଣିଷକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ହଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପଳେଇ ଆସ, ତାପରେ କହୁଛି ଆମକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ନାମକରଣକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କେରକ ହେଲା। ତ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଲେଖିଲି, ନାଁଟା ଲେଖିଲି, କଣ ଲେଖିବି? ଆ ଭିତରୁ ଫେଭରାଇଟ ତମର କୋଉଟା, କୋଉ ନାଁଟା ହେଲା କୁହ? Which one is your favorite? Felis tigris, Felis parados, Felis leo, Felis domestica, Ficus bengalensis, Ficus religiosa ଆଉ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। କୋଉଟା ତମର ଫେଭରାଇଟ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ହେଲା କଣ ନା, ହୋମୋ ଯୋଉମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସାପିଏନ୍ସ ହେଲା କଣ ନା, ଯୋଉମାନେ ସାପ ଭଳିଆ ହନ୍ତି ହେଲା। ହଁ, ତମାନେ ସବୁ ସାପ। ସାପ ଭଳିଆ କଣ ହବ ନା, ସାପଟାକୁ ତମେ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦିଅ, ଯେତେ ଦୁଧ ଦିଅ ପିଇବା ପାଇଁ, ସେ ଚୋଟ ମାରିବ ହିଁ ମାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚୋଟ ମାରିବ, ସେଠୁ ଅମୃତ କେବେ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କଣ ହବ? ବିଷ ହିଁ ବାହାରିବ।
ବୁଝିଲା ନାଇଁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ହୋମୋ ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଣ ଆମର ସାପିଏନ୍ସ ହୋମୋ ଆଉ ଇଏ କଣ ହେଲା ଆମର ସାପିଏନ୍ସ ହେଲା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଗଲା କଥା ଏଠି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ ସେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ନା ୟାକୁ ଆମେ ନାଟାକୁ ତମେ ଲେଖିବା ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ତମେ ଲେଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଆମର କଣ ଏଇ ଯୋଉ ହୋମୋଟା ହେଲା ଏଇ ହୋମୋଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଜାତି ଆଉ ସାପିଏନ୍ସ ଟା ହେଲା ଆମର ଜାତି ଆମେ ଏ ପୁରା ନା को ଗୋଟେ ଇଟାଲିକ ଫର୍ମୁଲା ଇଟାଲିକ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା କୋଉଥିରେ ଲେଖିବା ଇଟାଲିକ ଅକ୍ଷର ହେଲା ବୁଝିଗଲେ ଇଟାଲିକ ଅକ୍ଷର ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କେଇକି ଲେଖିବ ବଙ୍କା କରି ହେଲା ଇଟାଲିକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଥମ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କଣ ହବା ଦରକାର ନା ବଡ ହବା ଦରକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହବ ବୁଝିପାରିଲ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଇଟାଲିକ ଅକ୍ଷର ହବ ହେଲା ଆମେ ତ ସବୁ ଇଟାଲିକ ଜାଣିନାଉ ହେଲା ଆମେ ତ ଇଂଲିଶ ହିଁ ଜାଣିନାଉ ଇଟାଲିକ କଣ ଜାଣିବା ଛାଡ ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ନାଟାକୁ ଲେଖି ତଳେ ଗାର ଦେଇଦବ ଆଇଦର ଇଟାଲିକ ରେ ଲେଖ ବା ଗାର ଦିଅ ତଳେ ହେଲା ଗାର ଦେବା ବୁଝିପାରିଲା କଥା ନା ବୁଝିହେଲା ତ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା କଣ ହେଲା ଆମର ନା ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହବ ପୁରା ନାଟାକୁ ଆମେ ଇଟାଲିକ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଯଦି ଇଟାଲିକ ଅକ୍ଷର ଆମେ ଜାଣି ନାଉ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ତଳେ ଗାରଟେ ମାରିଦବା ବୁଝିହେଲା ହୋମୋ ଆଉ ସାପିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରହିବ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିବ ହେଲା ଆଉ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ହବ ନାହିଁ ମନେ ରହିଲା କଥା ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ହବ ନାହିଁ ଏତିକ ନିୟମ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ହବ ନା ନାଇଁ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଆଧାର ଯଦି ଆମେ ଆଧାର କଥା କହିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ତାହେଲେ ଆଧାର କଣ ହଉଛି ନା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଆରିଷ୍ଟଟଲ କଥା ହଉଛି କୋଉଠିକା ନା ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର କୋଉଠିକା କଥା ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା ନାଁ ଥିଲା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନାଁ ଥିଲା କଣ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଇଏ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବାବୁ କଣ କଲେ ନା ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାସସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ କାହା ଅନୁସାରେ ହେଲା ଜୀବ ମାନେ ଯୋଉଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଭାଗ କଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାସ କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ କଣ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ବା ସ୍ଥଳଚର ଯୋଉମାନେ ଜଳ ଭାଗରେ ବାସ କଲେ ସେ ହେଲେ ଜଳଚର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ହେଲା ଜଳ ସ୍ଥଳ ହେଲାନି ଆଉ ଆମର ଜଳସ୍ଥଳ ଦୁଇ ଆଡେ ବାସ କଲେ ସେମାନେ କିଛି ପଳେଇଲେ ଏମିତିଆ କରି ସେ କଣ କଲେ ଭାଗ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ହେଲା ବୁଝିହେଲା କଥା ଆଧାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା କଣ ବନେଇ ଦେଲା ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଥିଲା କଣ ନା ହଁ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଥା କଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା ହେଲା ସେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ନିର୍ଭର କଲା ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡା କଣ ହଉଛି ତା ଉପରେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବୁଝିପାରିଲ କଥା ଏହା ସହିତ କଣ ପଳେଇଲା ଆମର ନା ବାସସ୍ଥାନ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ବୁଝିହେଲା କଥା ନା ବୁଝିହେଲାନି ଏ ସବୁଗୁଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଣ କରାଗଲା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ
କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦି କହିଲା କଣ ନା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା ହେଲା। ଏ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କଣ, ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରୁ ଦି ଭାଗରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଯୋଉ ହେଲା, ଏ ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ କଣ, ପ୍ରାକ୍ ମାନେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବା ପ୍ରାଥମିକ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ ମାନେ କଣ, ପ୍ରଥମ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ହେଲା ଚାଲେ, ସିଏ ଆଇଦର ଚଲା ଶିଖିନଥାଏ ବା ଚାଲତେ ଚାଲତେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡିଯାଏ, ମାନେ ଆମର ଖାଣ୍ଡିଆ ଖାଣ୍ଡିଆ ଚାଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଲା ଶିଖି ନଥାଏ, ସୁଧୁ ଚଲା ନ ଶିଖି ନଥିବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଲା ଶିଖିନଥିବ। ତ ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ ନା, ଯେଉଁ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି କଣ ହୁଏ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ ହେଲା। ଯେଉଁ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି କଣ ହେଇଥାଏ, ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ଆଉ ସୁନିଷ୍ଠୀୟ କଣ ନା, ସୁ ମାନେ ହେଲା ସୁନ୍ଦର, ତାମାନେ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛେ, ସୁନିଷ୍ଠୀୟ କୋଷ। ଧରିପାରିଲେ ନା ଧରି ପାରିଲାନି? ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଆଉ ସୁନିଷ୍ଠୀୟ କୋଷ ଆଣିପାରିଲା ନା ନାଇଁ? ବଢିଆ। ତାପରେ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସ କଣ, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ ହେଲା। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର, ପଶ୍ରେ ବବଂ ପ୍ରଜା। ତମ ଯୋଉ ନୋଟ ଦିଆଯାଇଛି, ନୋଟ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଗୁଡାକ, ସୂତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ହଁ, ପଶ୍ରେ ବବଂ ପ୍ରଜା। ପରେ ହେଲା ପର୍ବ, ଶ୍ରେରେ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ, ବରେ ହେଲା ବର୍ଗ, ବଙ୍ଗରେ ହେଲା ବଂଶ, ପ୍ରରେ ପ୍ରଜାତି, ଆଉ ଯାରେ ହେଲା ଜାତି ହେଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ତ ପଶ୍ରେ ବବଂ ପ୍ରଜା, ମନେ ରହିଲା ନା କଥା? ପଶ୍ରେ ବବଂ ପ୍ରଜା, ପର୍ବ, ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ବଂଶ, ପ୍ରଜାତି, ଜାତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା କଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବିଶାଳ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପର୍ବ, ପର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ପାଇବା ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରେଣୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ପାଇବା ବର୍ଗ, ବର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ପାଇବା ବଂଶ, ବଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ପାଇବା ପ୍ରଜାତି, ଆଉ ପ୍ରଜାତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ପାଇବା ଜାତି। କେତେ ଗୁଡିଏ ଜାତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଜାତି ଗଠନ ହୁଏ, କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଜାତିକୁ ନେଇକି ବଂଶ ଗଠନ ହୁଏ, କେତେ ଗୁଡିଏ ବଂଶକୁ ନେଇକି ବର୍ଗ ଗଠନ ହୁଏ, କେତେ ଗୁଡିଏ ବର୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କରୁ ହେଲା। ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇ ଆମେ ପର୍ବ ଗଠନ କରୁ। ବୁଝିଗଲା କଥା? ମନେ ରହିଲା? କରିପାରିବ? ବଢିଆ। ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ପର୍ବ, ଶ୍ରେଣୀ, ବର୍ଗ, ବଂଶ, ପ୍ରଜାତି ଆଉ ଜାତି, ୟାକୁ ବି ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା ନା ଭାଗ କରିବା, ତ ଆମେ କଣ ଲଗେଇବା ନା ଉପ ଲଗେଇ ପାରିବା। କଣ ଲଗେଇ ପାରିବା? ଉପ। କଣ ଲଗେଇବା? ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ପର୍ବର କେତେ ଗୁଡିଏ ଉପପର୍ବକୁ ନେଇକି ପର୍ବ ଗଠିତ, କେତେ ଗୁଡିଏ ଉପଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇକି ଶ୍ରେଣୀ ଗଠିତ, କେତେ ଗୁଡିଏ ଉପବର୍ଗକୁ ନେଇକି ବର୍ଗ ଗଠିତ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଉପବଂଶକୁ ନେଇକି ବଂଶ ଗଠିତ, କେତେ ଗୁଡିଏ ଉପପ୍ରଜାତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଜାତି ଗଠିତ, କେତେ ଗୁଡିଏ ଉପଜାତିକୁ ନେଇକି ଜାତି ଗଠିତ। ବୁଝିପାରିଲା କଥା? ତମେ କଣ ଲଗେଇଲେ? ଉପ। ବୁଝି ହେଲା? ହବ ନା ହବନି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲା କଣ ଆମର, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆମର, ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣ ହେଲା। ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣ ମନେ ରଖିବ, 1844 ମସିହା କେତେ? ମସିହା କେତେ? 1844।
1 8 4 4 ଏଇ 1844 ମସିହାରେ ହେଲା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଇ ଏଚ୍ ହେକେଲ ହେକେଲ ଏଚ୍ ସି ସି କେ ଇ ନା ଏଚ୍ ଇ ସି କେ ଇ ଏଲ୍ ହେଲା ହେଇକେଲ 1844 ମସିହାରେ ଇ ଏଚ୍ ହେକେଲ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୋଉଠିକା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା ଜର୍ମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୋଉଠିକା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜର୍ମାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୋଉଠିକା ଜର୍ମାନୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲା କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା କାଢିଥିଲେ କଣ କାଢିଥିଲେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା କାହା କାଢିଥିଲେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଲେ 1959 1959 ମସିହା ଏଇ 1959 ମସିହାରେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ରବର୍ଟ ହୁଇଟାକର ନାଟା କଣ ରବର୍ଟ ହୁଇଟା 69 ହଁ କୋଉ କୋଉ ବହିରେ 69 ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ କୋଉ ବହିରେ 69 ଲେଖା ହେଇଛି 69 ଅଛି 1969 ହଉ ହେଲା ତ ରବର୍ଟ ହୁଇଟାକର 1959 ମସିହାରେ ହେଲା ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ମୋନେରା ଓ ଫଞ୍ଜାଇ ଦିଟାକୁ କାଢିଥିଲେ କାହା କାଢିଥିଲେ ମୋନେରା ଆଉ ଫଞ୍ଜାଇ ମୋନେରା ଓ ଫଞ୍ଜାଇ ବୁଝିପାରିଲା କଥା ମୋନେରା ଆଉ ଫଞ୍ଜାଇ ଦିଟାକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଆମର ସୁଧିରା କାଢିକି ହେଲା ଆମର ଆମ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପଞ୍ଚଚତୁର୍ବିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣ କରି କଣ କଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋନେରା ଆଉ ଫଞ୍ଜାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବହିଟା ତ ପଛରେ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଘରକୁ ଯିବି ନା କଥା ପାଠ ପଢେଇତେ ଏଠି ବସି ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ହବନି ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଳେଇଲା ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା କାହା ପାଖକୁ ନା ମୋନେରା ପାଖକୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ମୋନେରାକୁ ହେଲା ମୋନେରା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ନା ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାକ୍-ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷ କି କୋଷ ପ୍ରାକ୍-ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହେଲା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୋନେରା ଅଛି ଇଏ କଣ ନା ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ନାହିଁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ନାହିଁ ହେଲା ପ୍ରାକ୍-ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଥାଏ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ ଆମର କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ କୋଷ ଭିତ୍ତି କଣ ଥାଏ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ହେଲା ତାପରେ ପଳେଇଲା କଣ ନା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ବା ପରଭୋଜୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ୱଭୋଜୀ ବି ହେଇପାରିବେ ପରଭୋଜୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ବୁଝିଗଲା କଥା ଆରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୋନେରାର କଣ ମାନିବା ମାରେ ହେଲା ମାଇକୋପ୍ଲାଜମ ହେଲା ଆଉ ନିରେ ହେଲା ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଆଉ ବାର ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାରେ କଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୁଝିପାରିଲ ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ବାଟ ଯା ମନେ ରଖି ଆସିପାରିବନି ହବ ତ ଏତିକି ବାଟ ଯାଏ କରିଦେଇ ହେଲା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି